In the last period, I told you that we will have one test of 50 marks, and I will also take part in that test. We will just start it. We will solve 50 questions, and those 50 questions you will have 30 questions for your home assignment and for your test, 15 marks test. Okay, same questions. You try to solve them and then write them in your test paper and in the home assignment paper. So everybody, you please, I will also send you the PDF file or Word file of that, and you may download that. Okay, and you may try yourself also. So I will share the screen. Okay. Okay, so can you see these questions? Are you able to see these questions? Yes, sir. Yeah. So here you can see, you have to see, select the correct alternative for the following MCQs. So here you can see, the first question is, if register bank 1 is selected, then the RAM address of register R5 will be. Then the RAM address of register R5 will be A05H, B0DH, C15H, and D1DH. So which one of these is correct? If register bank 1, not bank 0, you must know where from the bank 0 starts, where it ends. Where from the bank 1 starts, where it ends. Where from the bank 2 starts, where it ends. And where from bank 3 starts and where it ends. All these things you must know. Then only you can answer this question correctly. Otherwise not. So you must know the structure, bank structure. Which address it starts, which address it ends. 0DH. B answer. A. Sorry. R5 है का? R5. 0DH. 0DH. Okay, let us see. I will tell you exactly.
I think all of you know that bank 0 starts at 00 and it ends at 07. This is the first bank. Bank 1 starts at 08, next address, and it ends at 0F. Bank 2 starts at 10, ends at 17, and bank 3 starts at 18 and ends at 1F. So all these addresses you must know, then only you can answer this question. So the question is where is R5 in the bank 1? So bank 1 starts at 08, correct? So 08 is the address of R0. 09 will be address of R1. Correct. 0A will be address of R2. 0B will be address of R3. Correct. 0C will be address of R4 and 0D will be address of R5. Okay, is it clear? So your correct answer is 0D. So in this way you will have to exactly find what will be the address of the particular register in a bank. So where the bank starts, that also you must know, and from that you should start counting R0, R1, R2, R3, any. I have asked for R5. In some other question paper they may ask R6 or R3. So you should be able to tell the exact address. Correct? So I think this is clear to you. So in this way you have to solve it. So this is the correct answer. Now next one is which of these SFRs are bit addressable? So you must know which SFRs are bit addressable and which SFRs are not bit addressable. Can you tell me whether accumulator is bit addressable? Yes, sir. Yeah. Port 2, is it bit addressable? Yes. Yes. PSW, whether it is bit addressable? Yes. Yes. So the correct answer is? All of above. All of this. Correct answer is all of this. Right. So in this way you have to think first of all. Don't directly answer any question. Just think over that question. Okay. Correct thinking, correct marks. Don't try to tell the answer in a very reactive manner. Just wait for some time, read the question correctly, and then only answer the question. Otherwise, you may go wrong. You may go wrong in that case. Third question. Dash port in microcontroller 8051 can be used as purely input-output port. Purely input-output port. असं कोणतं पोर्ट आहे की जे फक्त इनपुट आउटपुट पोर्ट म्हणूनच वापरलं जातं, त्याला कुठलंही ड्युअल फंक्शन नाहीये? Port 1. करेक्ट. इट इज पोर्ट 1. इट इज पोर्ट 1. हे सगळं माहीत पाहिजे बघा. कारण पोर्ट 0 जे आहे, पोर्ट 0चं काय? कॅन एनीबडी टेल? Port 0, data. correct. It is address and data. A0 to A7 address and D0 to D7 data. We normally write it as AD0 to AD7. ते ॲड्रेस आणि डेटा पोर्ट म्हणून वापरलं जातं, त्याच्यामुळे त्याला ड्युअल फंक्शन आलं. पोर्ट 2च्या बाबतीत काय? सेम. हा नाही, पोर्ट 2 मध्ये फक्त A8 to A15 ॲड्रेस बसच आहे, डेटा बस नसते. बरोबर आहे का? पोर्ट 2च्या बाबतीत ॲड्रेस, कारण आपल्याला माहिती आहे ॲड्रेस बस 16 बीट आहे, पण डेटा बस ही 8 बीटच आहे.
कारण आपला मायक्रो कंट्रोलर जो आहे तो 8 बिट मायक्रो कंट्रोलर, त्याच्यामुळं जो कंट्रोलर 8 बिट असेल त्याची डेटा बस सुद्धा कंपल्सरीली 8 बिट असणार. त्याच्यामुळं D0 to D7 इथं संपले 8 बिट. पोर्ट 2 जे आहे हे फक्त ॲड्रेस बस म्हणून पण वापरलं जातं. पोर्ट 0 जे आहे ते ॲड्रेस कम डेटा बस, ड्युअल फंक्शन आहे त्याला. आणि ते ह्याला पण ड्युअल फंक्शन आहे, फक्त हे ॲड्रेस कम डेटा नाही म्हणायचं, इट इज ओनली ॲड्रेस बस, हायर ऑर्डर ॲड्रेस बस. वरच्या 8 बिट A8 to A15 हायर ऑर्डर ॲड्रेस बस. हे पोर्ट 2 झालं. पोर्ट 3 तर आपल्याला माहिती मल्टी फंक्शनल पोर्ट आहे, त्यातल्या प्रत्येक पिनला वेगवेगळं अल्टरनेट फंक्शन दिलेलं आहे. काही पिन्स आपल्याला माहिती इंटरप्ट म्हणून वापरतो आपण, काही पिन्स ह्या सिरियल कम्युनिकेशनसाठी वापरतो, काही पिन्स ह्या बस कंट्रोल सिग्नल्स म्हणून वापरले जातात, रीड बार आणि राईट बार. हे आपल्याला माहिती आहे. काही पिन्स 2 पिन्स आहेत त्या टायमर म्हणून वापरल्या जातात, टायमरसाठी वापरल्या जातात. So only port 1 is there which don't have any dual function. It is purely input output port. So in this way you have to answer the question. Okay. Next question. If a crystal of 10 megahertz is connected to microcontroller, then the time required to complete one machine cycle will be 10 megahertz क्लॉक जर जोडलं तर एक मशीन सायकल पूर्ण करायला त्याला किती वेळ लागेल. आता हे माहित पाहिजे की एक मशीन सायकल किती क्लॉक्सची. एक मशीन सायकल किती क्लॉक्सची. बारा क्लॉक्सची असते एक मशीन सायकल. ठीक आहे. तर आपल्याला माहिती 10 मेगाहर्ट्झ त्यांनी फ्रिक्वेन्सी दिलेली, एफ दिलेला आहे 10 मेगाहर्ट्झ. त्याच्यावरनं टी काढू शकतो आपण. म्हणजे एक क्लॉक सायकल कितीची असती 1/10 मेगाहर्ट्झ. मेगाहर्ट्झ म्हणजे 10⁻⁶. त्यालाच मी 0.1 मायक्रोसेकंड म्हणू शकतो. 10⁻⁻⁶ वर गेले गुणिले 12 केले याला, तर याला किती येणार 1.2 मायक्रोसेकंड. युअर करेक्ट आन्सर इज 1.2 मायक्रोसेकंड. अशा प्रकारे तुम्हाला उत्तर सांगावं लागेल. ह्यासाठी सगळे कॅल्क्युलेशन्स माहीतच पाहिजे तुम्हाला, पर्यायच नाही. तर 5वा प्रश्न. सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फ्रॉम द फॉलोइंग. सिलेक्ट द करेक्ट इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. 5वा प्रश्न. या प्रश्नामध्ये कोणतं इन्स्ट्रक्शन करेक्ट आहे हे सांगा. ह्याच्यात कुठलं रॉंग इन्स्ट्रक्शन आहे का हे अगोदर बघा. ह्याच्यात कुठलं रॉंग इन्स्ट्रक्शन आहे का ते अगोदर बघा. आणि नंतर मग सांगा ह्याच्यातलं उत्तर कुठलं करेक्ट असणार आहे. सिलेक्ट द करेक्ट इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. जालटे. Move R5, A.
INC-DPTR चुकीचं आहे का आहे इन्स्ट्रक्शन? नाही सर. हा आहे. आहे. ऍड ए कॉमा ॲड्रेस ॲट R1 आहे का? आहे. हा म्हणजे करेक्ट कुठलं आलं? मूव R5 म्हणजे इनकरेक्ट इन्स्ट्रक्शन आहे. मूव R5, A. करेक्ट इन्स्ट्रक्शन मूव R5, A. मी काय प्रश्न आहे बघा. सिलेक्ट द करेक्ट इन्स्ट्रक्शन. INC-DPTR करेक्ट आहे का रॉंग आहे? करेक्ट आहे. ऑल ऑफ दीज येते. सॉरी. हा इनकरेक्ट. इट्स ऑल ऑफ दीज येते. सगळेच करेक्ट आहेत. INC-DPTR करेक्ट. हा इथं जर DEC लिहिलेलं असतं मी समजा या ठिकाणी DEC आपल्याला माहिती आहे एक्सेप्शन आहे. DEC-DPTR नाहीच आहे, इन्स्ट्रक्शनच नाही आहे. करेक्ट. काही तर मी मूव R9, A लिहिलं असतं आणि इथं ॲड ए ॲड्रेस ॲट R5 असं लिहिलं असतं तर हे चुकीची झाली असते इन्स्ट्रक्शन्स. करेक्ट. कारण ॲड्रेस ॲट R0 किंवा R1च असतं. त्याच्या दोनच रजिस्टर वापरले जातात. R9 रजिस्टरच नाही आहे. R7 पर्यंतच रजिस्टर आहेत. R0 to R7. त्याच्यामुळे हे पण चुकीचं इन्स्ट्रक्शन झालं. तर आपल्याला चुकीचं इन्स्ट्रक्शन हे ओळखता आलं पाहिजे. त्यासाठी इन्स्ट्रक्शन सेट माहीत असला पाहिजे. ओके. आता पुढचं इन्स्ट्रक्शन बघू. सहावं. The proper instruction to access external ROM memory data is. पहिल्यांदा ROM मेमरी, परत एक्सटर्नल ROM मेमरी. त्यासाठी कुठलं इन्स्ट्रक्शन आहे? ROM मेमरीला आपण कोड मेमरी म्हणतो. तर त्यामध्येच प्रोग्राम सगळे भरलेले असतात. त्यातलं कुठलं इन्स्ट्रक्शन करेक्ट आहे जे ROM मेमरी ॲक्सेस करण्यासाठी वापरलं जातं? B. मूव X A, @DPTR. ओके. दुसरं कोणाचं काही उत्तर आहे का? दिवे. सी येते सर. सी येत आहे. करेक्ट. सी उत्तर आहे. कारण आपल्याला कोड मेमरी सांगितली. ROM मेमरी म्हणजे कोड मेमरी आणि कोड मेमरी म्हटली की मूव सी. कोड मेमरी म्हटली की मूव सी आणि रॅम मेमरी म्हटली की मूव एक्स. मागच्या वेळेस सांगितलं तुम्ही. रॅम मेमरीला डेटा मेमरी म्हटलं जातं आणि ROM मेमरीला कोड मेमरी म्हटलं जातं. कोड मेमरीसाठी मूव सी आणि डेटा मेमरीसाठी मूव एक्स हे इन्स्ट्रक्शन आहे. त्याच्यामुळे करेक्ट आन्सर इज सी. करेक्ट आन्सर इज सी. नेक्स्ट. इफ A is equal to 59, the result after executing the instruction RLA will be rotate accumulator left. 59चं काय होईल? RLA इन्स्ट्रक्शन वापरल्यानंतर 59 रिझल्ट काय होईल हे तुम्हाला करून बघावं लागेल ना तिथं. करेक्ट उत्तर सांगा. करून बघा अगोदर आणि उत्तर सांगा मला. ए मधला डेटा दिलाय तुम्हाला 59. RLA वापरल्यानंतर इन्स्ट्रक्शन वापरल्यानंतर ए मध्ये डेटा काय होईल? विथ कॅरी का विदाउट कॅरी? विदाउट कॅरी. RLCA असेल तर मग विथ कॅरी झालं ना. विथ कॅरीचं इन्स्ट्रक्शन वेगळं आहे. RLC त्याला सी लावलं जातं. RLC RRC हे नुसतं RLA.
म्हणजे नुसतं रोटेट आहे, सिम्पल रोटेट विदाउट कॅरी. ते पण माहीत असलं पाहिजे आपल्याला, कुठलं विथ कॅरी आणि कुठलं विदाउट कॅरी. रोटेट द कॅरी लेफ्ट, सॉरी रोटेट द अक्युमुलेटर लेफ्ट. आता ए इज इक्वल टू 59. 59 म्हणजे कसं लिहितो आपण, 0101 9ला 1001. आता हे सगळ्या बिट्स लेफ्ट साईडला सरकवायचे. याचा अर्थ हे 0 जे आहे ते इथं येणार आहे आता. करेक्ट. आता डेटा काय होईल, दिस इज बी, 1011 म्हणजे बी आणि 0010 म्हणजे 2. सो युअर करेक्ट आन्सर इज B2. Your correct answer is B2. आलं का सगळ्यांचं का नाही? आलं सर. हां, करून दाखवली की आता आपण कितीतरी एक्झाम्पल्स घेतलेले त्याच्यावर, तुम्हाला यायलाच पाहिजे. एवढे एक्झाम्पल घेऊन जर आपल्याला येत नसेल तर मग कसं काय? हां, द बुलियन इन्स्ट्रक्शन टू कॉम्प्लिमेंट द स्टेटस ऑफ पोर्ट पिन P1.5 इज. ह्यातलं कुठलं इन्स्ट्रक्शन P1.5 पिन कॉम्प्लिमेंट करण्यासाठी, म्हणजे 0ची 1 आणि 1चं 0 करण्यासाठी वापरलं जातं. ह्यातलं कुठलं, चारीपैकी कुठलं इन्स्ट्रक्शन आहे करेक्ट इन्स्ट्रक्शन टू कॉम्प्लिमेंट द स्टेटस ऑफ पोर्ट पिन P1.5? CPL. Correct. ऑप्शन. करेक्ट. इट इज CPL. इट इज CPL. CPL हे कॉम्प्लिमेंटसाठी वापरलं जातं. करेक्ट. CPL इन्स्ट्रक्शन हे कॉम्प्लिमेंटसाठी वापरलं जातं. सेट हे इन्स्ट्रक्शन बिट 1 करण्यासाठी वापरलं जातं. मूव आपल्याला माहिती, ही बिट इकडं कॅरीमध्ये जर शिफ्ट करायची असेल तर त्यासाठी मूव इन्स्ट्रक्शन. ORL म्हणजे ऑर ऑपरेशन करायचं असेल तर ORL वापरलं. तर हे सगळे आपल्याला इन्स्ट्रक्शन्स माहीत असले पाहिजे. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. एल जम्प इज अ डॅश बाईट इन्स्ट्रक्शन. किती बाईट इन्स्ट्रक्शन आहे एल जम्प? एल जम्प हे किती बाईट इन्स्ट्रक्शन आहे? लॉंग जम्प. उत्तर काय आहे याचं? 2 बाईट. 2 बाईट. एल जम्प, एल जम्प is a dash byte instruction. 1 byte, 2 byte or 3 byte? 3 bytes, sir. Correct, 3 byte. It is 3 byte. कारण LJump 16 bit ॲड्रेस आहे. LJump 16 bit ॲड्रेस आहे. 16 बीटसाठी 2 बाईट इथंच गेल्या आणि LJumpच्या कोडसाठी 1 बाईट गेली. या दोन्हीचं मिळून 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन होतं आहे. सो LJump इज अ 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन दॅट यू मस्ट नो. हां, SJump म्हटलं तर मग मात्र 2 बाईट होईल, कारण SJumpला 8 बीट ॲड्रेस आहे. तो सुद्धा रिलेटिव्ह ॲड्रेस आहे. 8 बीट रिलेटिव्ह ॲड्रेस. 8 बीट रिलेटिव्ह ॲड्रेस असेल तर एक बाईट त्याला गेली आणि 1 बाईट कोडला गेली. दोन्ही मिळून 2 झाले. करेक्ट. तर LJump इज अ 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन दॅट यू मस्ट नो. हां, आता पुढचा प्रश्न बघा. द ॲड्रेस रेंज ऑफ SJump इन्स्ट्रक्शन इज. SJump इन्स्ट्रक्शन हा किती जंप करू शकतो? मागं पुढे, बॅकवर्ड जंप अँड फॉरवर्ड जंप किती मारू शकतो?
Can anybody tell? एस जम्पला ऍड्रेस आत्ता किती लिहिला होता मी? 8 बीट लिहिला होता ना. 8 बीट म्हटल्यावर ऍड्रेस रेंज किती होईल? 256 बाईट. हा, 256 बाईट्स. बरोबर आहे. 8 बीट ऍड्रेस असेल तर 256 बाईट्स. हा, एस जम्पच्या ऐवजी ए जम्प जर असतो, ए जम्प, तर किती झाला असता रेंज? एस जम्पच्या ऐवजी ए जम्प 2 किलोबाईट. करेक्ट, इट इज 2 किलोबाईट. इट वुड हॅव बीन 2 किलोबाईट. आणि ह्याच्याऐवजी एल जम्प असतं तर 32 किलोबाईट. हा, 216 16 बीट ऍड्रेस झाला ना. 216 किती झालं? डी 64 किलोबाईट. बरोबर आहे. आता मी एस जम्प लिहिलं, याचा अर्थ तुम्ही एस जम्पच तयार करायचा असं नाही. तुम्हाला ए जम्पही माहीत पाहिजे आणि एल जम्पही माहीत पाहिजे, त्याचा रेंज किती. मी फक्त एक एक्झाम्पल म्हणून एस जम्प दिलं. इथं प्रश्नपत्रिकेमध्ये एस जम्पच्या ऐवजी ए जम्प विचारू शकतात किंवा एल जम्प विचारू शकतात. तुम्ही असं म्हणायचं नाही की सर तुम्ही एस जम्प बद्दलच सांगितलं होतं आम्हाला, एल जम्प बद्दल कुठं सांगितलं होतं. तसं नाही. तर ऍड्रेस आपल्याला माहीत पाहिजे, ऍड्रेस रेंज किती आहे त्याचं. एस जम्प असेल तर 256, ए जम्प असेल तर 2 किलोबाईट, एल जम्प असेल तर 64 किलोबाईट. प्रश्न ट्विस्ट होऊन येऊ शकतो, तुम्हाला उत्तर देता आले पाहिजे, थोडी जरी ट्विस्ट असेल तर. नेक्स्ट, द सॉफ्टवेअर लेवल कंट्रोल पिन टू स्टॉप ऑर रन द टायमर ऑर काउंटर इज. सांगा. सॉरी, इथं हे चुकलं माझं, प्रश्नच चुकला. हार्डवेअर लेवल पाहिजे. इथं फक्त सॉफ्टवेअर लेवलच्या ऐवजी हार्डवेअर लेवल म्हणून. द हार्डवेअर लेवल कंट्रोल पिन टू स्टॉप ऑर रन द टायमर ऑर काउंटर इज. कोणत्या पिन्स हार्डवेअर कंट्रोल म्हणून वापरले जातात टायमरला? किती पिन जर 0 असेल तर टायमर थांबल, आणि ती जर पिन 1 केली मी तर टायमर स्टार्ट होईल. त्याला गेट डायग्राम माहीत पाहिजे आपल्याला सगळा. मी गेट डायग्राम काढलेला होता पूर्वी, ते सगळं माहीत असलं पाहिजे. हा, TXD आणि RXD डी लेवल, ह्या 2 पिन्स वापरल्या जातात हार्डवेअर कंट्रोलसाठी. हा सर. I think it is INT0 and INT1. Just look at the diagram. तुमच्याकडे जर टायमरचा डायग्राम असेल, गेट कंट्रोल डायग्राम, तर तुम्ही त्यामध्ये बघू शकता. गेट डायग्राम मध्ये माझ्या ज्या नोट्स आहेत त्या नोट्समध्ये गेट डायग्राम दिलेला आहे. त्या गेट डायग्राम मध्ये बघा कुठल्या पिन्स कंट्रोल करतात हार्डवेअर कंट्रोल. You will find that it is INT0 and INT1. ह्या 2 पिन्स कंट्रोल करतात टायमरला. त्यासाठी तुम्हाला डायग्राम माहीत असला पाहिजे पूर्ण. इंटरप्ट पिन आहेत ना सर कोणते? हा, इंटरप्ट पिन्स. या इंटरप्ट पिन्स वापरल्या जातात. हार्डवेअर कंट्रोल आहे फक्त. इथं हे चुकलंय माझं, सॉफ्टवेअर कंट्रोलच्या ऐवजी हार्डवेअर कंट्रोल म्हणाले. सॉफ्टवेअर. बरं, आता माझा प्रश्न आहे, सॉफ्टवेअर लेवल कंट्रोलला कुठले बिट्स वापरले जातात? कुठले बिट्स, पिन्स नाही. सॉफ्टवेअर लेवल कंट्रोलसाठी कुठल्या बिट्स वापरले जातात? स्टार्ट द टायमर अँड स्टॉप द टायमर, ह्याच्यासाठी कुठलं वापरतो आपण?
आठवतंय का? त्यासाठी आपण टायमर रन बीट म्हणतो, TR बीट, TR0 अँड TR1. ह्या दोन बीट्स आपण वापरतो. टायमर 0 साठी TR0, टायमर 1 साठी TR1. ह्या बीट्स कुठे आहेत? ह्या बीट्स टिकॉन रजिस्टरमध्ये आहेत. त्यासाठी टिकॉन रजिस्टर आपल्याला माहीत असलं पाहिजे. टिकॉन रजिस्टरमध्ये 2 फ्लॅग बीट्स आहेत आणि 2 ह्या बीट्स आहेत, TR1 TF1 आणि TR0 TF0. अशा 4 बीट्स तुम्हाला टिकॉनमध्ये दिलेल्या आहेत टायमर कंट्रोलिंगसाठी. त्यातल्या TR0 आणि TR1 ज्या आहेत ह्या टायमर रन आणि स्टॉप बीट आहेत. ह्या बीट्स जर 0 केल्या तर टायमर स्टॉप होईल. ह्या जर बीट्स 1 केल्या तर टायमर रन होईल. आणि ह्या ज्या 2 बीट्स आहेत TF1 आणि TF0 ह्या फ्लॅग बीट्स आहेत. टायमर ओव्हरफ्लो झालाय का नाही हे चेक करण्यासाठी या 2 बीट्स तुम्हाला दिलेल्या आहेत. TF1 हे टायमर 1 ओव्हरफ्लो झालाय का हे चेक करण्यासाठी, आणि TF0 आहे ते टायमर 0 ओव्हरफ्लो झालाय का हे कळण्यासाठी. करेक्ट. Next question. The SFR bit used to double the baud rate of timer 1 for serial communication is, यातली कुठली बीट टायमरचा बॉड रेट डबल करण्यासाठी वापरली जाते? समजा बॉड रेट 1200 असेल आणि आपल्याला 2400 करायचं असेल तर नुसती एक बीट बदलली आपण की लगेच बॉड रेट डबल होऊन जातो. यातली कुठली बीट वापरली जाते? येस मोड. येस मोड, करेक्ट. इट इज येस मोड. तुम्ही सांगू शकता ही बीट कुठल्या रजिस्टरमध्ये येते, कुठल्या SFR मध्ये येते? एसकॉन मध्ये नाही, ती येते पिकॉन मध्ये. एसकॉन मध्ये कोणत्या बीट्स येतात? SM0, SM1, SM2, रिसीव एनेबल. करेक्ट. त्यानंतर T8, TB8, RB8, TI आणि RI ह्या बीट्स येतात एसकॉनमध्ये. त्यातल्या या 2 बीट्स मोड कंट्रोलिंगसाठी, SM2 स्पेशल पर्पजसाठी. रिसीव्ह करायचा असेल डेटा तर रिसीव्ह एनेबल कंपल्सरी 1 असली पाहिजे. ह्या ज्या 2 बीट्स आहेत ह्या मोड 2 आणि मोड 3 साठी वापरल्या जातात, रिझर्व्ड. आणि TI आणि RI हे फ्लॅग बीट्स आहेत. डेटा ट्रान्समिट झाला की TI बीट 1 होती, किंवा डेटा रिसीव्ह झाला 8 बीट डेटा की RI बीट 1 होती. ह्या बीटकडे बघून आपण ठरवू शकतो की आपली बीट ट्रान्समिट झाली किंवा रिसीव्ह झाली का नाही, 1 बाईट. ओके. सो SMOD इज ए सिंगल बीट अवेलेबल इन पिकॉन रजिस्टर. ही जर बीट तुम्ही 1 केली तर तुमचा बॉड रेट डबल केला जातो. नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ही बीट 0 आहे, पण जर तुम्ही ही बीट 1 केली तर मात्र बॉड रेट काय होईल? तुमचा डबल होईल. दुप्पट स्पीडनं डेटा ट्रान्समिशन किंवा रिसेप्शन होईल. दॅट इज द मिनिंग. तुम्हाला कळलं असेल किती डीपमध्ये त्याला आपल्याला अभ्यास लागतो. वरवर अभ्यास करून नाही उपयोग. तेरावा प्रश्न. द इम्पॉर्टंट सिग्नल फ्रॉम मायक्रोकंट्रोलर 8051 टू डीमल्टिप्लेक्स
द ॲड्रेस अँड डेटा बस. ॲड्रेस आणि डेटा बस सेपरेट आउट करण्यासाठी, वेगवेगळ्या करण्यासाठी कुठला सिग्नल वापरला जातो? आपल्याला माहिती पोर्ट 0 मध्ये ॲड्रेस आणि डेटा बस मल्टिप्लेक्स्ड आहे. मगाशी आपण बघितलं पोर्ट 0 AD0 to AD7, त्याच्यामध्ये A0 to A7 ॲड्रेस बस आणि D0 to D7 डेटा बस ह्या एकत्रित आहेत. त्यांना सेपरेट आउट करण्याचं काम त्याला म्हणतात डिमल्टिप्लेक्सिंग ऑफ दी बसेस. हे करण्याचं काम कोणाकडे, कुठला सिग्नल दिला जातो त्यासाठी? ह्या दोन्ही बसेस वेगवेगळ्या करण्यासाठी. मागच्या वर्षी तुम्हाला मायक्रो प्रोसेसरमध्ये पण झालेला आहे तो. Can anybody tell? दिवे. सी ऑप्शन. रीड बार, राईट बार. हा नाही. नाही. रेड बार मग. नाही. इट इज ALE, ॲड्रेस लॅच एनेबल. ALE हा सिग्नल आहे जो बस डिमल्टिप्लेक्स करण्यासाठी वापरला जातो. ॲड्रेस लॅच एनेबल, ALE. ठीक आहे. ते थोडं तुम्ही नोट्स वाचले की तुम्हाला सगळी आयडिया येईल. तुम्ही नोट्स माझ्या आत्ता मी दिलेल्या ज्या नोट्स आहेत त्या पूर्णपणे वाचा एकदा, पूर्ण डिटेलमध्ये. काहीच सोडू नका त्यातलं, कारण मल्टिपल चॉईसला बारीक बारीक क्वेश्चन्स असतात. तुमचा अभ्यास पूर्ण डिटेलमध्येच झालेला असला पाहिजे. मग मनामध्ये कुठलीही शंका नसली पाहिजे. सगळे डायग्रॅम्स आपल्याला माहीत असले पाहिजे. अगदी डिटेल्स आपल्याला माहीत असले पाहिजे. त्यासाठी नीट नोट्स वाचा लक्षपूर्वक. एकदा नाही समजलं 2दा वाचा, 3दा वाचा, म्हणजे तुम्ही प्रत्येक प्रश्न सॉल्व करू शकता. पण त्यासाठी नोट्स पूर्णपणे वाचणं गरजेचं. नोट्स न वाचता तुम्ही ब्लँकली इथं येऊन नाही सोडवू शकणार प्रश्न उत्तर. इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14. Dash is used to increase the driving capacity of the data bus. डेटा बस कशी? डेटा हा बाहेर पण जाऊ शकतो आणि बाहेरून आतमध्ये येऊ शकतो. याचा अर्थ डेटा बस कशी बाय डायरेक्शनल आहे. तर नॅचरली ड्रायव्हिंग कॅपॅसिटी जर वाढवायची असेल त्याची, तर कुठला बफर आपल्याला वापरावा लागेल?